चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाजिर अज दी कुछ गल्लां बातां अज दे कुछ मुद्दे तुहाडे नाल साझे करदे लई सब तो पहलां आपां मौसम बारे गलबात करनी है। अटलांटिक कैनेडा दे विच मौसम की की हालत है, इधर BC वाले पासे की हालत आ। दूजा गैंग ते क्राइम खत्म करने लई एक वड्डी फंडिंग दित्ती जा रही है, इहदे बारे गलबात करांगे। तीजी गलबात ओंटारियो दे विच प्रीमियर डग फोर्ड का एक पुलिस नूं लैके नवां ऐलान आ, तो जे साडे कोल समा होया तो फेसबुक के यूजरस बारे भी गलबात अज आपां करनी है। सब तो पहली गलबात मौसम के संबंध में। मौसम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बदल रहा, पहलां जिस तरह का मौसम हुंदा सी पिछले सालों के हुण काफ़ी बदलाव आ रहा। आने वाले वीकेंड के उत्ते ऐतवार तो सोमवार नूं भी काफ़ी ज़्यादा टैंपरेचर 33-34 डिग्री टैंपरेचर दसदे आ ब्रिटिश कोलंबिया के कुछ हिस्सों के होने की संभावना है। गर्मी अपने आप के काफ़ी ज़्यादा वध रही है, पर ये वातावरण के तब्दीलियां बहुत हो रही हैं। उधर अटलांटिक कैनेडा तो लैके इधर वैस्ट कोस्ट वाले पासे तक सारिया थावां दे उत्ते जिथे इधरले पासे अल्बर्टा दे विच जंगली अग लगी है उहदे नाल लड़ रहे हैं, उत्थे एमरजेंसी डिकलेयर की है। उत्थे इधरले पासे जिहड़े हड़ां दा खतरा BC दे विच बनिया है। जिहड़े अज सोमवार नूं एनवायरनमेंट कैनेडा ने वैदर एडवाइजरी जिहड़ी जारी की है, कुछ अलर्ट जारी किए हैं 7 प्रोविंसेस दे विच, 7 प्रोविंसेस दे विच जारी किए, पर सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ रीजन ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ 15 ਤੋਂ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਨੋਫਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਰਿਵਰ ਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 15 ਤੋਂ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੀ बर्फ़ की संभावना दसी, बर्फबारी की संभावना दसी जा रही है। नॉर्थ वैस्ट वाले पासे तेज़ हवावां कहिंदे चलणगियां, इहदी संभावना आ, तो थोड़े जे हालात जिहड़े आफ्टरनून दे विच खराब हो सकते हैं। मंगलवार सवेर नूं न्यूफाउंडलैंड ते लैब्राडोर दे विच 5 ਤੋਂ 15 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ तक जिहड़ी स्नोफॉल हो सकता है। इस तरह नर्दਰਨ पेंसुला ईस्ट दे विच, ग्रीन बे दे विच ते वाइट बे दे विच कम्यूनिटीज़ जिहड़ियां बिल्कुल नॉर्थ वाले पासे ने, नॉर्मन बे, लॉज बे, उन्होंने विच स्नोफॉल दसदे आ कि टोटल 15 ਤੋਂ 30 सैंटीमीटर हो सकता। 80 ਤੋਂ 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के नाल हवावां चलण की संभावना भी दसी जा रही है। बिल्कुल दूजे पासे हुण इधरले पासे BC वाले पासे आउने, सरी वाले पासे इत्थे कई किस्म की समस्या आ। साडे नाल अल्बर्टा आ, अल्बर्टा दे विच आम तो ज़्यादा टैंपरेचर हो रहा, तो मींह पिया नहीं है, तो 105 वाइल्ड फायर अज अल्बर्टा दे विच बल रही हैं, जिहड़ियां एडमिंटन के रीजन के आले दुआले दसियां जा रही हैं। तो दूजे नदन पार्ट्स दे विच फायर क्रू काम कर रहा किसी न किसी तरह इनू काबू करन दा। टैंपरेचर जिहड़ा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया कई थावां दे विच। सोमवार नूं 26.6% फायर जिहड़ी दसी जा रही है कि आउट ऑफ कंट्रोल आ। 26.6% फायर टोटल आउट ऑफ कंट्रोल उत्थे दसी जा रही है। 19.2% जिहड़ी आ वो काबू पाया जा रहा, तो 54% जिहड़ी हैगी आ वो अंडर कंट्रोल है इस वेले दसी जा रही है। स्टेट ऑफ एमरजेंसी शनिवार नूं डिकलेयर कर दी सी अल्बर्टा ने। हज़ारां हेक्टेयर जिहड़ा वो बल चुक्या आ। 29,000 के करीब लोगों नूं डिसप्लेस करना पिया, उत्थों वैकुएट करना पिया। BC दे विच 131 वाइल्ड फायर आ जिहड़ियां इस वेले जनवरी तो लैके हुण तक 10 साल की एवरेज तो थोड़ियां ज़्यादा दसियां जा रही हैं, तो काफ़ी सारा एरिया इत्थे भी प्रभावित होया। इन्हां अग्गां दे नाल एनवायरनमेंट कैनेडा ने स्पैशल क्वालिटी एयर क्वालिटी जिहड़ी है वो भी स्टेटमेंट भी दसी है। बहुत सारे उत्तरी अल्बर्टा दे विच ते कुछ पार्ट्स इत्थे नर्दਰਨ BC दे विच, ते कुछ जिहड़ा पार्ट आ नॉर्थ वैस्ट सस्काचविन दा दस्सिया जा रहा। वाइल्ड फायर दे नाल धुआं आ, ते ये सारिਆਂ दे लई नुकसानदेह आ। हवा दे विच जाके हवा की गुणवत्ता नूं सीधा सीधा ये प्रभावित कर रहा है, तो हर एक नूं दस्सिया जा रहा कि कोई ना कोई इनू एक्सपोजर घट होवे, इहदे नाल इहदे यतन करने चाहिए आ। इस तरह ही जिहड़ा धुआं आ इस वेले उत्तरी ओंटारियो तो जिहड़ा उड़ रहा आ, तो उत्थे भी इहदा असर हो रहा है। एनवायरनमेंट कैनेडा ने एक ट्वीट दे विच दस्सिया है कि कंडीशनस जिहड़ियां कुछ थावां दे उत्ते थोड़ियां जिहियां खतरनाक दसियां जा रही ने। अल्बर्टा वाइल्ड फायर का धुआं पूरा जिहड़ा एल्गोरकन पार्क के वालों तो ईस्टर्न ओंटारियो के वालों भी जा रहा दस्सिया जा रहा। इस वेले ओंटारियो क्वेबेक दे विच कई थावां दे उत्ते जिहड़े दरिया ने वो थोड़ा जिहा ओवरफ्लो ने पिछले वीक दे,
ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕੁਬੈਕ ਜਿੱਥੇ 99 ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮੌਸਮ, ਤੇ 60 mm ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਰੇਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਰਹੂਗਾ ਉੱਥੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਟਵਾ ਰਿਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਆਈ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2 ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ 625 ਲੋਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਏ ਆ ਕੁਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੂਟਨੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਕੂਏਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ 34 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਟਰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਫਲੱਡਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਿਆ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਆ। 34,000 ਜਿਹੜੇ ਬੋਰੇ ਸੀਗੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ, ਸੈਂਡ ਬੈਗ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਆ ਉਹ ਪਿਘਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਚ ਕ੍ਰੀਕ ਆ ਉੱਥੇ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਘਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਲਗਭਗ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਤੇ ਵਾਰਨਿੰਗਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਰਟ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੋ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੋਕ ਆ, ਧੂੰਆਂ ਆ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਉਧਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਆ ਉਹ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ $390 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਆ। ਗੈਂਗਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਮਾਰਕੋ ਮੈਡੀਚੀਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਸ਼ਨ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 277 ਗਨ ਰਿਲੇਟਡ ਮਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, 16 ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਇਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। 743 ਜਿਹੜੇ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਸੀਗੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਾਂ ਸਟਰੀਟ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਨ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ 217 ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ RCMP ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। $327.6 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਆ 327.6
ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 214 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗਨ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲਾਨ ਆ ਗਨਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟਰੀਟਸ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਛ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਨ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ C-21 ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਾਰਕ ਬੈਡੀਚੀਨੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬਿੱਲ C-21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਲਟ ਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ, ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਰਾਈਫਲਸ ਨੇ, AR-15 ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਆਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਰੀਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਹੰਟਰ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹਦੀ C-21 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਨ ਕੰਟਰੋਲ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੇਂਜਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਮਾਸਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1989 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵਾਈਵਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਈ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਪਲੀਟ ਬੈਨ ਔਨ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਵੈਪਨਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਲਟ ਸਟਾਈਲ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਲਿਬਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਿੱਲ C-21 ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ MP ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਲਾਨੀ ਜੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋਲੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੌਂਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮਾਈਕਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸੀ ਚੀਨ ਨੇ, ਮਾਈਕਲ ਸਪੈਵਰ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਕੋਵਰਿਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਕਰੇਟ ਏਜੰਸੀ ਆ ਸੀਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ
ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਗ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੇ ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਚੀਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਈ ਘੰਟੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਜਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਆ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ontario ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੀਸਸ ਨੇ ਇਹ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀਗੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਸਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਤੇ 2021 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੀਨ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੌਂਗ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੌਲਾ ਗੋਲਾ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਈਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਸ ਆ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉੱਠ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਜੌਨਸਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਛ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਤੱਕ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਚੀਨ ਨੇ ਮਾਈਕਲ ਚੌਂਗ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਛ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਆਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸਰ ਆ ਮੈਂਗ ਵੋਂਗ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੜੇਵਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਕਲਸ ਦਾ ਚੀਨ ਦੌਰਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ
ਚੀਨ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦਾ ਟਕਰਾਅ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।